वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। संगत टैलीविजन के इस विशेष प्रोग्राम के आप सब का स्वागत है। आप सब जानते ही हो कि पिछले कई महीनों तो पंजाब की धरती ते किसानों का एक अंदोलन चल रहा सी, संघर्ष चल रहा सी। उन्हां 3 कानूनों के खिलाफ जिन्होंने देश की केंद्रीय सरकार ने, सीधे शब्दों में आप मोदी सरकार कह दें, आर्डीनेंस लिया के कोरोना वायरस की महामारी के दरम्यान बड़ी काली दे नाल पास करवाया, क्योंकि कानून काली नाल पास करवाए गए। इस करके उदों ही उन्होंने बारे बहुत सारिया गल्लां उड्डियां। किसानों ने खदशे ज़ाहिर किए कि इन्हां कानूनों के नाल उन्हां दी जिहड़ी MSP है वो खत्म होगी, मंडी खत्म होगी, जमीनां जो ठेके दे जाणगियां, जमीनां वड्डियां घराणियां वालों, कारपोरेट घराणियां वालों खोईयां जाणगियां, कब्जे कर लैणगे। ये सारे किसानों ने खदशे सन, उन्होंने खदशियां नूं एक अंदोलन का रूप दिता। पंजाब तो गल शुरू हुई, हरियाणे वाल नूं फैली, यूपी वाल नूं फैली, राजस्थान वाल नूं फैली, तो फिर यह संघर्ष पंजाब तो चल के शंभू बार्डर ते आया। शंभू बार्डर तो तुर के यह दिल्ली दियां बरूहां ते पहुंच गया। तकरीबन 1 महीने तो उत्ते का समा हो गया, तकरीबन 33 दिन हो गए ने। दिल्ली नूं चारे बन्नियों, दिल्ली के शाहराह के उत्ते घेरे पा के, बेशक पंजाब हरियाणे वाला पासा है, शंभू टिकरी बार्डर है, बेशक बाजपुर बार्डर है, बेशक पलवल बार्डर है, बेशक रियाड़ी बिहारी बार्डर है। जितने बंदे भी दिल्ली में रस्ते आते, बेशक राजस्थान वालों आता है, यूपी वालों आता है, उत्तराखंड वालों आता है, बाजपुर बार्डर है, बेशक राजस्थान वालों हरियाणे वालों जाता, पंजाब वालों जाता, सारिया शाहराहां दे उत्ते किसान बैठे ने। दिल्ली की पुलिस के मुहरों घिरिया हुआ, दिल्ली के अंदर दाखिल नहीं होने दिता जा रहा, किसान पछाण ही मुड़ रहा है। तो जिथे किसान बैठे ने उत्थे उन्होंने पक्के मोर्चे गढ़ रहे ने, नगर वसा दिते ने। और पहली बारी दुनिया के इतिहास च इदां होया है कि अंदोलनकारियों ने रस्तियां नूं रोक के शहर वसा दिते होण। महानगर के नाल आले दुआले एक होर महानगर वसाता होवे चारे बन्ने, और उहदे विच सहूलतां भी कायम कीतियां गईयां हन। टेंट सिटी जिन्होंने आप कहते हैं, टेंट सिटी वसा दिते गए, ट्रालियां नूं अपने रैण बसेरे बना लिया गया। उन्होंने उत्थे पक्के तौर पर लंगर ला दिते गए, और रोज़ का आना जाना, क्योंकि पंजाब नेड़े पैंदा है, हरियाणा इधरों नेड़े पैंदा, दिल्ली वाले बन्ने, दूजे बन्ने राजस्थान यूपी नेड़े पैंदा, उत्तराखंड वाले बन्ने भी किसान आए ने। दूर दराडे के सूबे जिहड़े ने, महाराष्ट्र के, आंध्रा के, बिहार के, बंगाल के, मध्य प्रदेश के, उत्थों भी किसान हुण दिल्ली वाल नूं तुरे हुए ने, आ रहे हैं। दिनों दिन जिद्दां जिद्दां समा पैंदा जा रहा, उद्दां उद्दां किसानां दा वड्डा हजूम, ज़्यादा अंदोलनकारी दिल्ली के आले दुआले इकट्ठे होंदे जा रहे हैं। तो हिंदुस्तान दी किसानां दी जथेबंदियां ने तकरीबन 500 के नेड़े तेड़े, वो सारियां दी सारियां उन्होंने साझा संघर्ष मोर्चा बना के ये जंग लड़ रही ने, जिहदे च पंजाब दीयां 32 ऑर्गेनाइजेशन, हरियाणे दीयां, राजस्थान दीयां, बाकी सारियां इकट्ठियां होकर काम कर रही ने। और किसानों ने इस 33 दिनों के विच आपस में जाबता भी दिखाया, आपस में एक मुठता भी दिखाई, और वड्डी गल कि अंदोलन नूं हिंसात्मक नहीं होने दिता, शांतमई अंदोलन रखा, जाबता रखा पूरी तरह। पर जाबता रखदियां होया भी, क्योंकि 33 दिन तो लगातार अंदोलन चल रहा, खास करके पंजाब वाले बन्ने, और पंजाब नेड़े पैंदा, लोकी रोज़ जाते आउंदे भी ने, कोई समान देन चले गए, कुछ पहला परिवार का एक जी गया, दूजा जी चल गया, एक जी वापस आ गया। इदां रोजाना की एक तरह की बहुत वड्डी आवाजाही भी बनी हुई। इस आवाजाही के जाते आउंदे एक्सीडेंटां दे राही, क्योंकि धुंध पैनी शुरू हो गई, एक्सीडेंट होने शुरू हुए कि ट्राली ते बैठा है कोई नौजवान, पिछे डाले उत्ते बैठा, नींद आ गई, डिग पिया, ट्रक तो लंघ गया। इदां भी एक्सीडेंटां दे नाल भी मौतां होईयां। कुछ पुलिस ने जो तशद्दद किए सी, वो एक तरह का उस ठंड दे विच पानी दियां मारां सहंदियां होयां वो शरीरां दे कुछ नुकसान उदा भी होए, कुछ ठंड लगी, कुछ बीमार हो गए, कुछ एक्सीडेंट हो गए। और जो सहूलतां बेशक सारियां कोशिश की जा रही, वध वध उत्थे सहूलतां दित्तियां जान। बहुत सारियां देश विदेश दीयां संस्थावां उत्थे मदद कर रही ने, लंगर चल रहे, टेंट सिटी वसाए जा रहे ने, पर फिर भी घर वर्गी गल नहीं बनया करती। सो सहूलतां की घाट करके बीमारी का समा हुण तक
ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 16-17 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਸਾਕਾ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ 6-8 ਸਾਲ ਦੇ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ 86 ਸਾਲ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਦਾਦਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੋਤਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ, ਉਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਮੁਰਤਾ ਵੀ ਯਾਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਦਲਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਲੰਬਾ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤਿੰਨਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਕਸਾਰੇ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਲ੍ਹਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਵੀ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਚੱਲੀ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਟੈਂਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਂਟ ਉੱਥੇ ਲਾਏ ਗਏ। ਇੱਕ ਉਹ ਟੈਂਟ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 10 ਬੰਦੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, 50 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਟੈਂਟ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਉਹ ਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ 75 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ 20 ਬੰਦੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਥੱਲੇ ਗੱਦੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਟਰਸਟੀ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਸੋ ਟੈਂਟਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਟੈਂਟ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਸੌਣਾ ਪਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਠੰਡ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਟੈਂਟਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਿਲ੍ਹਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁਰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਟਰਸਟੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਰਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਏਡ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਟਰਸਟ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖੀ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਵੀ ਕੁਛ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਜੇ ਕੁਛ ਮਾਇਆ ਆਈ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਜੇ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਵੀਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਾ ਕ੍ਰਿਊ ਆ ਉਹਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਾਲ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਸਟ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਵੀਗਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਆਪ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਸਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੱਲ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਟਰਸਟੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਏਸ਼ੀਆ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਐਡੀਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਰੀਬ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਬੜੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਭੁੱਖ ਨਿਕਲੀ, ਇੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਆਹ ਨਿਕਲੀ, ਹਾਂ ਨਿਕਲੀ। ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 21-22 ਸਾਲ ਦੀ ਅਜੇ ਉਮਰ, ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਅਜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪਿੰਡ ਫੱਤਾ ਮਲੂਕਾ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਬਲਾਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਫੱਤਾ ਮਲੂਕਾ, ਬਲਾਕ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੈਲਦਾਰ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਿਸਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਉਹਦਾ ਭੋਗ ਸੀ।
संगत इकट्ठी हुई सी, किसान यूनियन के बंदे भी गए सन, किसान यूनियन भी गई सी ते नाल संगत टैलीविजन की टीम भी गई सी। उत्थे संगत टैलीविजन वालों नुमाइंदगी करते हुए ट्रस्टी के तौर पर भाई रणधीर सिंह जी जिहड़े उत्थे गए हुए हैं, उन्हां दी देख रेख दे हेठ भाई गुरप्रीत सिंह जी जिहड़े साडे को उत्थों की टीम के इंचार्ज ने, उन्होंने नाले संगत तो संबोधन भी किया जो इकट्ठ सी उहनूं, ते नाल नाल उत्थे 1 लाख रुपया जिहड़ी तुछ बात इत्थों तुसीं थोड़ी थोड़ी करके माया आपां दित्ती है। कुछ यूके दी संगतां ने, कुछ यूरोप दी संगतां ने, वो 1 लाख रुपया भी उस परिवार ने दिता गया। उत्थों गल तो शुरू कर दी गई है, कुछ होर परिवारां कोल भी गया अज तक वो सारी कुछ ही। सो मैं गुरप्रीत सिंह ने जिहड़ी उत्थे स्पीच की भावक, उत्थों का जो मैं तुहानूं उस माहौल के लैके जाना चाहुंदा, उस पिंड का जो माहौल सी, पिंड फत्ता मलूका जिथे माया दिते गए जतिंदर सिंह के परिवार नूं, माता नूं, बच्ची जिहड़ी उहदी वाइफ जिहड़ी 2 महीने नहीं अजे विआह नूं होए सी, वो सी उत्थे जिहड़ी माया भी दित्ती गई। ते जिहड़ी स्पीच सी, पहला सब तो पहला मैं स्पीच तुहानूं दिखाउंदा गुरप्रीत सिंह जी दी पिंड फत्ता मलूका दे उस इकट्ठ दे विच, जरा देखो जी गुरप्रीत। इस तो बाद बेनती करांगे गुरप्रीत सिंह जी चीफ एडिटर संगत टैलीविजन अपने विचार रखणगे। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी विच शहीद वीर जतिंदर सिंह की अंतिम अरदास विच शामिल हुई समूह साध संगत फतेह अर्ज करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हुणे कुछ दिन पहला जदों बुलारे बोल रहे सी तो एक मन दे विच विचार आई कि अज छोटे साहिबजादियां दा ते माता गुजरी जी का शहीदी दिहाड़ा भी है। तो दमदमा साहब सच्चे पातशाह ने जिहड़े बचन कहे सी ना कि इन पुत्रन के सीस पे वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या पिया जीवत कई हजार। ये सानू ये सारा कुछ गुड़ती च मिलिया। उत्थे भी जदों दिल्ली बॉर्डर ते, चाहे टीकरी बॉर्डर ते चले जाइए, चाहे संघू बॉर्डर ते, चाहे गाजीपुर, चाहे जयपुर वाले पासे, एक बच्चे तो लैके बजुर्ग तक जिहदे नाल गल करी वो कहिंदे कि जां तां शहीदी पा के जावांगे ते जां जित के जावांगे। आपां सारिआं ने ये गल्लां सुणीआं होणगीआं, तुहाडे भी मनां च यही। ते एक जदों मैं पढ़ रहा सी वीर दा करीब 22.25 साल की उम्र, तो मैनूं शहीद भगत सिंह याद आ गया। उन्हां दी उम्र भी इन्नी की सी, ते नाल भाई तारू सिंह याद आ गया, वो भी 23 सालां दे सी। सो ये कुर्बानियां जिहड़ियां ने, वेखो कोई किसी ढंग नाल भी जा सकता है, तो किसी दी कोई वो नहीं, पर वीर दी शहादत एक मिशन दे वास्ते, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बड़ा कुछ कीता सी। तो हुणे वीर गल करते पे सी कि हुण जिहड़े कॉरपोरेट घराने ने वो सानू खाण दे वास्ते तगड़े होए बैठे ने, पर मैं समझदा कि ईस्ट इंडिया कंपनी तो वड्डा बघियाड़ कोई नहीं सी जिहदा मूँह पंजाबियां ने मोड़िया सी। तो मूँह इहदा भी मुड़ चुका है। हुण तां सिर्फ वो अपने पंजाबी साडे उधर खित्ते माझे दे विच कहावत हुंदी है कि वो कट्टे दी पूछ बंदा लभदा भी मैं किस बहाने दे नाल वापस आवां, क्योंकि हुण जिहद इन्नी लम्मी खिंची गई है। जिहड़ी शहादतां दी गल हो रही है, हुणे सरदार साहब दस के गए सी कि 44 जिंदा लिखे लग चुकियां ने। सो मैं समझदा 44 बलियां लै चुका है। वो आपां इतिहास दे विच भी फांसियां दा जदों जिक्र आउंदा ना, उदों आपां गिणतियां करदे हां, ते इह भी साडे शहीद लिखे लग रहे ने, पंजाब दी होंद दे वास्ते लिखे लगदे पए ने। तो मैनूं लगदा कि इहदे विच होर भी सानूं बहुत कुछ मिल चुका है। सब तो वड्डी गल कि असीं सिर जोड़ के बैठ गए हाँ, साडा पंजाब ते हरियाणा इकट्ठा हो गया। असीं जिहड़े पिंडां 'च एक दूजे नाल खैंदे सी दिल्ली बॉर्डर ते इक्को ट्राली दे विच इक्को लोह दे उत्ते फुलके पकाउंदे, असीं उत्थे अखीं देखे ने। सो इस संघर्ष दे लेके साडा वीर लग्या। मैं संगत एड साडी संस्था यूके दी संगत टैलीविजन साडा उत्ते 24/7 सैटेलाइट चैनल है, दुनिया का पहला चैनल है जिहड़ा कि एक चैरिटी रन करती पई है, संगत ट्रस्ट वालों रन किया जा रहा। तो संगत ट्रस्ट का ही एक हिस्सा है संगत एड, जिहदे विच असीं समय समय ते जदों किते जरूरत आउंदी है, जो औखा वेला आउंदा ते कुछ सहायता, जिद्दां धर्मी फौजियां की सहायता की गल कर लीए, जां हड़ आए सी उहदी गल कर लीए, नेपाल च भूचाल आया, उत्थे जाके श्रीनगर दे विच हड़ आ गए सी। सो जिथे भी कोई इदां दी आपदा आउंदी उत्थे जाके जथायोग सेवा संगतां दे सहयोग नाल असीं करदे हां। इत्थे
ਜਦੋਂ ਆ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਪਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਿਰਦੇ ਬਲੂੰਦਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੋਣਹਾਰ ਪੁੱਤਰ, ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸੱਲ ਝੱਲਣੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੂਰਬੀਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੱਲ ਝੱਲਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਤਰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਟਰਸਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿੰਦ ਇੱਥੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਾਫੀ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਫਾਰਮਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਥਰੂ ਬੈਂਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੜਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਮੂਹ UK ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸੰਗਤ ਏਡ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਸੋ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਤਵੰਤੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜੀ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤੁਸ਼ ਜੀ ਭੇਟਾ ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਿਰਦੇ ਬਲੂੰਦਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਏਡ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਵੀਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਫੱਤਾ ਮਲੂਕਾ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 21-22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਉਸਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ, ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਵਾਪਸ ਉਸਦੀ ਲੋਥ ਜਾਵੇਗੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਇੰਨੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ 21-22 ਸਾਲ ਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਜੇ ਵਿਆਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਹੁਣ 40-50 ਦਿਨ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਆਹ ਨੂੰ, ਉਹ ਚੱਲ ਵਸੇ, ਅੱਖਾਂ ਬਦੋ-ਬਦੀ ਸਿੱਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਭੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੱਲ ਮਦਦ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜਜ਼ਬੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੇ ਘਾਟੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚੱਲਣੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲੇਖੇ ਉਹ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਗਿਆ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲੱਤ ਤੇ ਨਾਲੇ ਗੋਲਾ ਵੀ ਵੱਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੋਲਾ ਲੱਗਿਆ ਗਾ।
ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਹਫਤਾ ਲਾ ਕੇ ਮੁੜ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ, ਵੀ ਪਾਥੀਆਂ ਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜੀ 15-20 ਇੱਕੋ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਔਰ ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਬੜਾ ਦਲੇਰ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਐਸੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਰੰਗ ਲਿਆਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਸੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਿੱਕ ਡਾ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਏਗੀ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਤਾਂ ਹਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੱਕ ਦਾ ਮਨਾ ਕੱਟਣਗੇ ਜੇ ਹੌਲੀ ਮਾਨਸਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਤੋਰਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਐਸੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੱਲ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਖੂਬੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਸਮਝਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹੀ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਕੋਈ 1-2 ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਕਿਸੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਾ ਸ਼ਬਦ 2 ਵਾਰੀ ਮਾਂ ਆਖੀ ਤੇ ਮਾਮਾ ਸ਼ਬਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਰਦ, ਮਾਮੇ ਦਾ ਦਰਦ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਦਰਦ, ਤੇ ਨਵ ਵਿਆਹੀ ਅਜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਦਰਦ ਆਹਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਆਹਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤਖਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਆਹ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਵ ਵਿਆਹੀ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੋਣ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜੋਦੜੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਏਡਾ ਭਾਰ ਨਾ ਚੱਕਣਾ ਪਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਦੋਂ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। 3 ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਉਦਾਂ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਉਦਾਂ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਮਾਂ ਜਿਹਦਾ ਲਾਡਲਾ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਵਿਆਹ ਤੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਿਸ ਦਾ ਪਤੀ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਵੀਰ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਂਝ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਾਂਝ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣ ਜਾਏ। ਉਸ ਮਾਂ ਜਿਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਬਲੁੰਦਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਜਿਹਦਾ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਚਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਾਂਝ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ? ਵੀਰਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਵਿਛੜਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ। ਪਰ ਬਥੇਰਾ ਸਮਝਾਉਣੀ ਆ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਗਿਆ, ਐਡੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਪਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾ ਗਿਆ,
ਕਿਰਾ 8 ਦਿਨ ਲਾਇਆ ਸੀ ਵੀਰਾ, ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਗਿਆ। ਹਾਏ ਉਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਤੀ ਰੱਖਣੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀਰਾ 3 ਵਜੇ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਮਾਂ ਮੈਂ 8 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਊਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਵੀਰਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਰੋਤੀ ਆ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ ਵੀਰਾ, ਬਹੁਤ ਲਾਇਕ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਗੁੜੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੁੜੀਆ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੰਮੀ ਜੇ ਤੂੰ ਮਰ ਗਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਰੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਪਰੇਅ ਪੀ ਲੂੰ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਵੀਰਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਮਰਾਂ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀਰਾ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਗਏ। ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀਰਾ। ਤੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਭੈਣਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਔਖਾ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਨਾ ਹੋਏ? ਕਹਿਣੀ ਆ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਹਾਕਮੋ ਬਸ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਹਾਗ ਉਜਾੜੋਗੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਆ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਆ ਤੱਕ ਲੋ, ਆ ਤੱਕੋ, ਅੱਖਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਅਸਹਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਕਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਸੱਜ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਡੋਲੀ ਆਈ ਨੂੰ ਅਜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਉਦੋਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵਵਿਆਹੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਦਰਦ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੋਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੇਖੀ ਫੁੱਲ ਵਰਗੀ ਬੱਚੀ। ਅਜੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੱਕ ਵੀ ਗਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਦਰਦ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਗਾਂ ਸਮਾਂ ਆਵੇ, ਪਰ ਦਰਦ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਈ। ਦਰਦ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ। ਔਰ ਕੱਲਾ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਹਿਣਾ, ਹਨੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਫੱਤਾ ਮਲੂਕਾ ਤੋਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭੋਗ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵੀਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਰਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ।
ਇਸ ਨਗਰ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ, ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਚਲੀ ਗਈ, 42 ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀਰਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੋਂ ਖੋਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਘਾਟਾ ਸਾਥੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਲੈ, ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸਿਰਫ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਛੋੜਾ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਤਪਰ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੰਡੂਕੇ LLM ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਫਰੀਦ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਸਰ, ਇਹ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ। WTO ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨੇ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 95% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ 5% ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਜੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹੀ ਬਚਣ। ਉਹੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ 1992 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਇਆ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ। ਉਹੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਿਸਫੋਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਿਛੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟੀਆ ਬੀਜ ਤੇ ਘਟੀਆ ਦਵਾਈਆਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਰੀ ਕੇਸ ਲੜੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਲੀਗਲ ਰਾਏ ਦੇ ਰਿਹਾਂਗਾ, ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀ ਲੜਦਾ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਪੈ ਜੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਫਿਰ ਮਾਲਵੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਫਰੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਔਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਹਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਫੱਤਾ ਮਲੂਕਾ ਦਾ ਉਹ ਦਿਹਾੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ। ਪਿੰਡ ਫੱਤਾ ਮਲੂਕਾ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ 21-22 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਚੰਗੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੈਲਦਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮੁੜ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਜੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ 40-50 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਜੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ। ਨਵ-ਵਿਆਹੀ ਬੱਚੀ 21-22 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ 20-21 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਪਿਤਾ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਰਦ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦਰਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ, ਦਰਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵੱਲੋਂ, ਸੰਗਤ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ, ਸੰਗਤ ਏਡ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੱਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪੰਥ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਪੰਥ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ, ਸੁਖੀ ਬਸੇ ਮੋਰੋ ਪਰਿਵਾਰਾ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਭੇ ਕਰਤਾਰਾ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਪਾਵੇ। ਸੋ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੈਂਟਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਜਗਦਰਪਾਲ ਦੀ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਮਨੁੱਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿਨ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੀਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਰੀਬ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਟਰਸਟੀ ਗਏ ਨੇ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਬੰਨਿਓ, ਪਲਵਲ ਵਾਲੇ ਬੰਨਿਓ, ਸ਼ੰਭੂ ਠੀਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਸਾਨ ਹੋਗਾ ਨੇੜਤਾ ਵੀ, ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਟੈਂਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਟੈਂਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੜ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਪਿੰਡ ਫੱਤਾ ਮਲੂਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਸੀਨ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਭੋਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਫੱਤਾ ਮਲੂਕਾ ਦਾ, ਨਗਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਹੈ, ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਔਰ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਐਸੇ ਹੋਣਹਾਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲੇਖੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਵੀ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਇਸ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ? ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਆਪਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਵਾਪਸ ਲਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਦੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆਪ ਜਿਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਪ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਤੇ ਰਿਣੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਰੋਲ ਔਰ ਨਗਰ ਦਾ ਰੋਲ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਧਰਨੇ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 4 ਗੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਉਗਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਣੇ ਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਔਰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਖੜੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ।
आप सब देख रहे हो पिंड फत्ता मलूका ब्लाक सरदूलगढ़ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਗਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ, ਹਮਦਰਦਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਰਦ ਵੀ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਵਾਨ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਮੌਤ, ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਤੁਰ ਗਿਆ ਘਰੋਂ, ਦੂਜਾ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਅਜੇ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸਦਿਆਂ ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਰਤਾ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਥ ਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਪੰਥ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਜੋਂ, ਟੋਕਨ ਦੇ ਵਜੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਨਵਵਿਆਹੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਮਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਤਿੰਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਮਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਤਿੰਦਰ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੇ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਨੱਠਦੇ ਖੇਡਦੇ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਦ ਦੀ ਵਿਕਥਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇੱਕ ਸੱਲ, ਕਿਉਂ ਭੈਣ ਜੀ? ਇਹ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਬਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਸ ਕਰੋ, ਅਜੇ ਵੀ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਣੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੌਲੀ ਜੀ ਉਮਰ ਦਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਵੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀਰੇ ਵੀ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਝਾੜਤੇ। ਉਹ ਬੜੇ ਘਰ ਉਜੜ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਐਸੀ ਜਿੱਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਇਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦਰਦ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦਾ ਦਰਦ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਜਿੰਦਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਦਿਨ ਕੁਛ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਪੋਹ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਰਜੀਵੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋ ਜੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਥ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ। ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਭਾਇਆ ਵੀ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ। ਜਿਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵਕਤ ਯਾਨੀ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਦਿਨ ਹੈ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਗਰ ਫੱਤਾ ਮਾਲੋਕਾ ਵਿਖੇ ਭਾਈ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਹੋਈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਕੂਲ ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਦਦ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ TV ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੋਪਰੀ ਲਾਹੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਫਖਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ, ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮਾੜੇ ਜਿਵੇਂ ਵਿਕਰਮਾਜੀਤ, ਹਰੀਸ਼ਚੰਦਰ ਰਾਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾੜੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਹੈ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਪਿੰਡ ਫੱਤਾ ਮਲੂਕਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿੰਡ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਰਦ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਫੱਤਾ ਮਲੂਕਾ ਕੱਲ੍ਹ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਏ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਜੋਸ਼, ਹੋਸ਼ ਤੇ ਦਰਦ ਦੀ ਮਿਲਵੀ ਤਕਰੀਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਆਪਾਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਹਾਰ ਵੇਖ ਲੈ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਹਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵੇਖ ਲੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਆਓ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਗਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬੁਲਾ ਦਈਏ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ, ਕੌਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ, ਅਣਖ ਮਰੇ ਤੇ ਕੌਮ ਹੈ ਮਰ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਪੂਜਦਾ ਏ, ਹੱਸ ਕੇ ਦੁਖੜੇ ਕੌਮ ਜੋ ਜਰ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁਖੜੇ ਵੀ ਹੱਸ ਕੇ ਜਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਦੁਖੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਅੰਨਦਾਤੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਆ ਕੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਰੀਬੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਔਖੀ ਸੀ, 3-3 ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਦਾਮ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਦੋਬਦੀ ਜੋਸ਼ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਏਡ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਟਰਸਟ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਟਰਸਟ ਯੂਕੇ, ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਦੀ ਉਹ ਮੰਨੀ ਪਰਮੰਨੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ, ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਰਚਮ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾ ਰਹੇ ਨੇ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੰਗਤ ਟਰਸਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਸੰਗਤ ਏਡ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਦ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਥਾਜੋਗ ਜਾ ਕੇ ਖੜੋਨੇ ਆ। ਯੂਕੇ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਏਡ ਇਸ ਵਕਤ ਪੂਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਢਾ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਿੱਤ ਇਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਰਥੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹ ਅਰਥੀਆਂ ਚੁੱਕਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹਾਕਮੋ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਉੱਥੇ 22 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ 40 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਲੱਗਣੀ ਜੇ। ਇਹ ਰਾਜ ਤਖਤ ਸਦਾ नहीं रहे किसी दे, वो किसी दे नहीं रहे। तुमसे पहले जो इस तख्त पे नशीन था, अपना खुदा होने का उसे भी पूरा यकीन था, पर इत्थे हुण जिहड़ी हां लग रही है, मैं अपने पॉइंट वल वादा, इत्थे सानू बड़े ही सत्कार दे नाल ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸੰਗਤ ਟਰਸਟ ਯੂਕੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੇਨ 32 ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਟਰਸਟ ਤੇ ਸੰਗਤ ਏਡ ਯੂਕੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਸੰਗਤ ਟਰਸਟ ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਦਰਦ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਥਕ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੰਗਤ ਏਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਦਰਦ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਮੁੱਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਬੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਂ ਦੱਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਗੀਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।